وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں پروردگار عالم نے ان افراد کا تذکرہ کیا جو اپنے آپ کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچاتے ہیں، جن کو قرآن کریم کے متعدد مقامات پہ متقین کا نام دیا گیا، اور اسی آیت کے آخر میں عباد کا لفظ بھی انہی افراد کے لیے استعمال ہوا۔ تو آیت نمبر 16 میں ان افراد کے صفات، ان کی خصوصیات کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، جو عبد خدا ہوتا ہے اس میں کون سی خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس آیت میں فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، متقین وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مربی، اے ہمارے تربیت کرنے والے، اننا آمنا، یقیناً ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں۔ ان کی اس خصوصیت کو قرآن کریم نے یقولون کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی یہ پروردگار عالم کی ربوبیت کا اقرار اور ان کی یہ حالت، ان کا یہ اقرار فقط ایک دو مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ دائمی اور استمرار کے ساتھ ان کی زبان پہ پہلے بھی متعدد مقامات پہ گزرا ہے کہ جب یقولون، یقولو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فقط زبان سے یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کی زبان حال بھی ہو سکتی ہے، ان کی دلی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، ان کا ارادہ اور ان کی نیت، اس کو بھی یہ لفظ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ استمرار کے ساتھ یہ ان کی صدا ہے کہ پروردگار ہم تجھ پہ ایمان لائے۔ البتہ اس طرح سے نہیں ہے کہ متقین یہ کہہ کے پروردگار عالم پہ احسان جتلانا چاہ رہے ہیں کہ خدایا ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں، کیونکہ دوسری آیات میں بہت ہی واضح طور پہ پروردگار عالم نے فرما دیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو یہ پروردگار کا تم پہ احسان ہے۔ کسی مومن کا، کسی متقی کا اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ وہ تقوی اختیار کیے ہے یا وہ ایمان لایا ہے، بلکہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس راستے پہ لگایا، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اب یہ اعلان کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ فاغفر لنا ذنوبنا، ایمان لانے کے نتیجے کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں ان کی طلب یہ ہے، اصل میں ان کی تڑپ یہ ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگارہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ متقی افراد ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں، یہ عباد اللہ ہیں۔ حالانکہ متقی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں فاغفر لنا ذنوبنا۔ تو متقی وہ ہوتا ہے کہ دائمی طور پہ جس کی زبان پہ استغفار اور مغفرت الہی اور توبہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان متقی بن جاتا ہے، جب وہ باتقوی ہوتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس کو مغفرت الہی کی اور انابہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
वक़िना अज़ाब अन्नार। मग़फ़िरत के साथ साथ एक दूसरी उनकी जो दुआ है वो भी एक अजीम दुआ है, वक़िना अज़ाब अन्नार। क़िना क़े से वही जिस मादा से तक़वा है, मुत्तक़ीन हैं, उसी से क़िना यानी परवरदिगारा हमें बचा ले, क्योंकि हमने अर्ज़ किया था कि तक़वा और मुत्तकी वही जो अल्लाह की नाफरमानी से बचता है। अपने आप को खुदा की नाफरमानी से बचाना, गुनाह से बचाना तक़वा कहलाता है। तो ये अर्ज़ करते हैं परवरदिगारा, इनकी ये दरख्वास्त है, परवरदिगारा हमें जहन्नम और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। फिर अगली आयत में इनकी और खुसूसियात, वो भी बहुत अहम खुसूसियात हैं। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल असहार। मुत्तकी अफराद वो हैं जो सब्र करने वाले हैं। सब्र अपने तमाम मफाहीम के साथ, मुतलक यहाँ पे आया है सब्र, यानी वो अगर अल्लाह की नाफरमानी का कोई मौका आता है, गुनाह का मौका आता है, तो वहाँ भी वो डट जाने वाले हैं, वहाँ भी वो सब्र करने वाले हैं। यानी मासियत पे सब्र करने वाले हैं, मुश्किलात पे सब्र करने वाले हैं, सख्तियों पे सब्र करने वाले हैं, इताअत पे सब्र करने वाले हैं। सब्र का मतलब यानी इस्तिकामत दिखाते हैं, वो डट जाते हैं, लिहाजा ये साबिर हैं। वस्सादिकीन, और ये सादिक हैं। मुत्तकी अफराद वो हैं जो साबिरीन के साथ साथ इस सिफत से भी मुज़य्यन हैं। वस्सादिकीन, वो गुफ्तगू में सच्चे होते हैं, या इसका माना ये कि उनका अमल उनकी गुफ्तार और उनकी गुफ्तगू की तस्दीक करता है, लिहाजा वो सादिक होते हैं, सादिकीन हैं। वल्कानितीन, कुनूत से है, वो इताअत गुजार होते हैं, वो खुजू खुशू वाले होते हैं, उनमें गुरूर और तकब्बुर नहीं होता। वल्मुनफिकीन, और इन्फाक करने वाले होते हैं। मुत्तकी फ़कत अपनी इबादात, जो इनफरादी इबादात हैं, उसमें फ़कत मसरूफ़ नहीं रहता। तकवा इज्तिमाई हवाले से जो तकवा के तकाज़े हैं उसको भी वो पूरा करते हैं। लिहाजा यहाँ पे फरमाया वल्मुनफिकीन, इन्फाक करने वाले हैं, चाहे वो ज़कात की सूरत में हो, चाहे वो सदका की सूरत में हो, चाहे वो खुम्स की सूरत में हो, वो इन्फाक करने वाले हैं। वल्मुस्तगफिरीन बिल असहार, और सहर को उठकर वो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। जो रिवायात की रोशनी में बयान किया गया कि नमाज शब जब इंसान पढ़ता है और उसमें 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहता है, तो वो इस आयत का मिस्दाक बनता है। वो मुत्तकी भी होता है, वो अब्द खुदा भी होता है, और वो वल्मुस्तगफिरीन बिल असहार इसका भी मिस्दाक बनता है। इससे अगली आयत में फरमाया शहिदल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, परवरदिगार आलम ने, अल्लाह ने, उन तमाम सिफ़ात के मज़हर ने ये शहादत दी है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं। परवरदिगार आलम ने ये शहादत दी है, वो अपने कारनामों के साथ, वो अपनी सिफ़ात के साथ, वो अपने आमाल और अफ़आल के साथ, वो अपने इरादे के साथ, वो अपने बेपनाह इल्म के साथ ये गवाही दे रहा है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं। शरीक की नफ़ी कर रहा है परवरदिगार आलम अपने आप से। वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त, उसकी उलूहियत की, उसके किसी और के माबूद के नफ़ी होने की जो बात है, ये फ़कत अल्लाह ने बयान नहीं की, उसके मलाइका सब के सब फरिश्ते वो यही इकरार करते नज़र आते हैं, वो यही गवाही देते नज़र आते हैं कि खुदाया तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने गवाही दी है, फरिश्तों ने गवाही दी है, और इसी बात पे उलुल इल्म वो भी गवाह हैं। साहिबान इल्म, जिसका एक बड़ा मिस्दाक रिवायात की रोशनी में वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं, वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, ये साहिबान इल्म हैं। ये हकीकी जो इल्म है, इल्म इलाही के जो वारिस हैं, इल्म इलाही के हामिल हैं, वो मलाइका के साथ, क्योंकि आम एक फ़र्द उसका मर्तबा और मकाम नहीं है कि वो फरिश्तों की सफ़ में खड़ा हो जाए। ये वो हस्तियां हैं जिनको परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के साथ लाके खड़ा किया है। अल्लाह गवाही दे रहा है, फरिश्ते गवाही देते हैं, और उलुल इल्म
قائما بالقسط، پروردگار عالم کی جو گواہی ہے اس کے بارے میں یہ تعبیر قائما بالقسط کہ پروردگار عالم نے جو گواہی دی ہے اس کی گواہی وہ عدل و عدالت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس کا تو قیام اور قوام ہی وہ قسط و عدل کے ساتھ ہے، جیسے اس سورہ کے آغاز میں فرمایا تھا وہ حی قیوم ہے، تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قائما بالقسط، اس کی شہادت وہ تو قسط کے ساتھ شہادت ہے، وہ عدل و عدالت کے ساتھ شہادت ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ایک مرتبہ پھر اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ ایسا عزیز ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ ہمیشہ غالب آنے والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اس کی جو الوہیت کے تقاضے ہیں، اس کے معبودیت کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔